fluctuation. Okay, so everybody can see my screen, right? Yes. Okay. Yes. So I was telling you, like, so we need to find out the invalid data from the reference table, correct, Andy? So for that, this will be the query anamata. Okay, now. Second. So let me enclose with this bracket. Okay. So if I execute this one, చూసారా, see as of now మనకు ట్రాన్సాక్షన్ డీటెయిల్స్ టేబుల్ లో మనకు ఈ టేబుల్ లోని డేటా మాత్రమే మనకు వస్తుంది. ఎందుకంటే మనకు సేమ్ డేటా ఉంది కాబట్టి ఈ టేబుల్ కరెక్టా? Okay. సో మనకు ఈ టేబుల్లో లేని డేటా మనకు ఈ టేబుల్లో లేదు. ఐ మీన్ విచ్ మీన్స్ మనకు ఈ టేబుల్లో ఉన్న డేటా ఈ టేబుల్లో ఉన్న డేటా రెండు మనకు మ్యాచ్ అయిపోయాయి చెప్పేసి మనకు వెన్ వి ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ క్వరీ we will be not getting any records అన్నమాట. ఎందుకంటే మనకు టూ టేబుల్స్ లో రికార్డ్స్ సేమ్ గా ఉన్నాయి కాబట్టి. ఓకేనా? ఈ క్వరీ యొక్క ఎయిమ్ ఏంటి? ఓకే, దిస్ క్వరీ ఎయిమ్ ఇస్ టు గెట్ ద ఇన్వాలిడ్ డేటా ఫ్రమ్ ది ఫారిన్ కీ టేబుల్ అన్నమాట. ఓకేనా? సో టు అవాయిడ్ ద కన్ఫ్యూజన్, ఓకే, సో లెట్ మీ ఇన్సర్ట్ వన్ ఇన్వాలిడ్ డేటా. ఓకే, so for that what we have to do, first of all we have to drop the constraint. Okay na? So let me insert this time with 1010. Okay, 1010. Okay na? So ఈ 1010 అనే రికార్డ్ మనకు అకౌంట్ డీటెయిల్స్ టేబుల్ లో ఉందా అండి? లేదు. Do we have the data in account details? Okay, so let me execute this. So మనకు 1003 వరకు మాత్రమే ఉంది, కరెక్టా? బట్ వాట్ we have to do, we have inserted 1013, కరెక్టా అండి? This is invalid, కరెక్టా? Yes. So if I execute this query, చూసారా మనకు 1013 బయటపడింది. అవునా అండి? సో దిస్ క్వరీ is helpful to get the invalid data from the reference table అన్నమాట. ఓకేనా? Okay. ఓకే, సో నా ఇప్పుడు మనకు ఇన్వాలిడ్ డేటా ఉంది. సో ఐ హావ్ నాట్ deleted. ఓకేనా? సో బట్ ఇఫ్ ఐ ట్రై టు apply the foreign key, see what will happen. If I try to apply the foreign, మనకి ఎర్రర్ ఏమొచ్చిందండి? The alter table statement conflicted with the foreign key. The only reason ఎందుకంటే మనకు invalid data ఉంది కాబట్టి, కరెక్టా? Okay. So now what we have to do, we have to delete the data, right? Delete. అర్థమవుతుందా, అర్థం కావట్లేదా అండి? Yes, yes. Okay, yeah. So let me delete this one. Undraw affected. Okay, so now if I execute this query again, so this one as of now there should not be any data ఎందుకంటే మనకు invalid data delete చేసాం కాబట్టి, కరెక్టా? Yes. So now we can able to good to apply the foreign key constraint. Okay, command 1 second. Done అండి. So now we can able to apply the this constraint. Okay, so మనం apply చేసాం. Okay అండి, understood everybody? Yes. Okay, so we are done with the case 3 also. Okay, so this is case 2 and this is case 3. Okay, so case 3 మనం ఏం చేయాలి? We have to find out the invalid data and then we have to delete those invalid data. Then we have to apply the foreign key constraint. Clear? Everybody clear or any confusions? No. Yes. No confusions, right? Yeah. Okay. So this is all about the foreign key. Okay. Now, so now we are discussing about the ER diagrams. Okay. So anybody have anything about any doubts about the foreign key? No, nothing from my side. Anybody other than Tejashwi? Okay. No, I'm also clear. ER diagram. Shravani Reddy. Naveen. Devraj. Clear కదా అందరూ అయితే? Yes, bro. Yeah. So we are done with the foreign key constraint anamata. Okay now. So now we will be jumping into ER diagrams. Okay. Give us a side heading as a ER diagram. ER diagram.
Done, Andy? Yes. Okay, write down. ER stands for entity relationship. ER stands for entity relationship. ER stands for entity relationship. Done? Yes. Yes. Okay, so write down. It represents of relationships between table to table. It represents a relationship between table to table. It represents a relationship between table to table. Done? Yes. Okay. Yeah. So the next will be, okay. So let me show you how can we create the entity diagram. Okay. So let me go to Object Explorer. Okay. So ఇక్కడ మనకు database diagram ఉంది, కరెక్టా అండి? ఓకేనా? సో ఈ డేటాబేస్ డయాగ్రామ్స్ కూడా మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే, సో ఇప్పుడు మనము టెక్నికల్ గా మనం మొత్తం రిలేషన్షిప్ మెయింటైన్ చేస్తాం, కరెక్టా? అవునా? ఓకే. సో ఆ టెక్నికల్ గా మెయింటైన్ చేసిన రిలేషన్షిప్ మనం ఏమంటే ఇప్పుడు మనం గ్రాఫికల్ గా చూపిస్తాం అనమాట. అర్థమవుతుందండి? యాజ్ ఆఫ్ నౌ వి హావ్ క్రియేటెడ్ అకౌంట్ డీటెయిల్స్ కి, ట్రాన్సాక్షన్ డీటెయిల్స్ కి మనము ఒక రిలేషన్షిప్ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తాం, కరెక్టా? ఓకే. అది మనకు టెక్నికల్ గా ఉంది, రైట్? So that if you want to show in the graphically, okay, so how can you show it? Okay, so go to database diagram. Okay, so click on new database diagram. Okay. Yes. So before that, what you have to do is, so first of all came ante relationship establish, relationship మనము ఇక్కడ చూపించాలి అంటే, ఓకేనా? సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ we should have the relationship between two tables అనమాట. ఫారిన్ కి ప్రైమరీ కి ఖచ్చితంగా ఉండాలన్నమాట. అప్పుడే కదా మనకు రిలేషన్షిప్ ఎస్టాబ్లిష్ అవుతుంది, అవునా కదండి? సో దిస్ ఇస్ అవర్ టేబుల్ అకౌంట్ డీటెయిల్స్. ఇఫ్ ఐ క్లిక్ ఆన్ అడ్మిన్స్ ఇట్ విల్ కమ్. ఓకే. సో నెక్స్ట్ మనకు ట్రాన్సాక్షన్ డీటెయిల్స్ టేబుల్ ఇది, కరెక్టా అండి? క్లిక్ ఆన్ ట్రాన్సాక్షన్ డీటెయిల్స్. ఇఫ్ ఐ క్లిక్ ఆన్ యాడ్, లెట్ మీ క్లోజ్ ఇట్. చూసారా మనకు ఈ టేబుల్ కి రిలేషన్షిప్ ఉంది కాబట్టి మనకు ఇలా వచ్చింది అనమాట. ఓకేనా? దిస్ ఎల్లో ఈజ్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ది ఫారిన్ కి, ఓకేనండి? Okay. This 2 dots is representation of the primary key అన్నమాట. ఓకేనా? సో నా చూడండి. ఓకే. సో ఇప్పుడు మనకు అప్లికేషన్ డీటెయిల్స్ టేబుల్ కి మనకు ఎటువంటి రిలేషన్షిప్ లేదు, కరెక్టా అండి? ఓకే. స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్ కి ఎటువంటి రిలేషన్షిప్ లేదు అన్నమాట. సో ఇఫ్ ఐ షో యూ దీస్ టూ థింగ్స్ మీన్స్, ఓకే, చూడండి ఇవి దేనికి కూడా మనకు లింక్ అయ్యి ఉండవు, ఇది జస్ట్ మనకి ఇండివిజువల్ గా ఉంటాయి అంతే. ఓకే. బట్ మనకి దీన్ని చూసారంటే మనకి ఈ టేబుల్ లింక్ ఉంది, ఎందుకంటే మనకు ఫారిన్ కి ప్రైమరీకి రిలేషన్షిప్ ఎస్టాబ్లిష్ అయింది కాబట్టి టూ టేబుల్స్ కి మనకి ఇక్కడ లింక్ ప్రిపేర్ అయింది అనమాట. ఓకేనా? బట్ ఈ టేబుల్స్ లో మనకి ఎక్కడా కూడా లింక్ లేదు, ఎందుకంటే మనకు వాటికి దేనికి కూడా మనకు ఫారిన్ కి ప్రైమరీకి రిలేషన్షిప్ లేదు కాబట్టి. ఓకేనా అండి? ఓకే. అండర్స్టూడ్ రైట్ ఎవ్రీబడి? yes. So now let's go to Object Explorer. Let me show you there. Okay, so మనకు సో అకౌంట్ డీటెయిల్స్ లోకి వెళ్ళి ఇఫ్ ఐ క్లిక్ ఆన్ కాలమ్స్, ఇది చూసారా మనకు ఇది బ్లాక్ గా ఉంది అంటే మనకు ప్రైమరీ కీ అనమాట. ఇది చూసారంటే మనకి పీకే అని వచ్చింది, కరెక్టా అండి? yes. ఓకే. బట్ ఇఫ్ ఐ షో యూ ద ట్రాన్సాక్షన్ డీటెయిల్స్ టేబుల్, ఇది చూసారా మనకు ఈ ప్రైమరీకి ఫారిన్ కి ఎంత డిఫరెన్స్ లో ఉందో. ప్రైమరీకి మనకు బ్లాక్ గా ఉంది, ఫారిన్ కి మనకు కాస్త వైట్ కలర్ లో ఉంది, కరెక్టా? Okay, so that is the difference. So by looking at these things also you can able to come to know which one belongs to the foreign key, which one belongs to primary key and check. Okay, Nandi? Okay. Okay. So I am done with the practical sessions of all constraints and then theoretical part of all constraints. ER diagrams lo oka chinna point raasukondi. Shall I start? Yeah. Yes. Okay. If you wanted to show, if I wanted to show graphical representation of
graphical representation of relationships between objects. Relationship between objects. First, we need to have primary key and foreign key relationship. Done, Andy? Yes. So next, this is also completely about practical thing only. There won't be any notes. Okay. Okay. So if you have any questions, you can ask me. రియల్ టైమ్ సినారియోలో మనకి టేబుల్స్ ఇలాగే ఉంటాయి లేకపోతే ఇలానే అని ఎప్పుడు మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేమండి. మీరు ఇప్పుడు ఒక కంపెనీలో వర్క్ చేసిన తర్వాత ఓకే ఇదే టేబుల్స్ వేరే కంపెనీలో రిపీట్ అవుతాయంటే రిపీట్ అవుతాయా? అవ్వవు. ఎందుకంటే ఈచ్ కంపెనీ హ్యావ్ దేర్ ఓన్ థింగ్స్ అన్నమాట. ఓకేనా? బట్ the standard thing is what means creation part. Okay, creation part, connecting relationship part, everything is same. See, whatever we are discussing about the connections and the creating part, right? అది మాత్రం కామన్ అన్నమాట. ఓకేనా? బట్ టేబుల్స్ లో మనకు కాలమ్స్, టేబుల్ నేమ్స్ దేర్ మైట్ బి డిఫర్ ఫ్రమ్ కంపెనీ టు కంపెనీ. ఓకే, but the procedure of creating, the procedure of maintaining the relationship, the procedure of inserting the data, deleting the data, everything is same అన్నమాట. ఓకేనా? టేబుల్స్ మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేము అన్నమాట మనకు, ఎందుకంటే ఒక కంపెనీలో ఒకలా ఉంటాయి. ఓకే, బట్ డేటా అయితే ఇస్తారు. యా, దే విల్ ఓకే. సో TSQL పార్ట్ లో ఏమంటే యూ విల్ కమ్ టు నో అన్నమాట. ఓకేనా? ఓకే, యూ హ్యావ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇది మీరు క్లియర్ గా నేర్చుకున్నారంటే దిస్ ఇస్ జస్ట్ అ బేసిక్ అన్నమాట. ఓకే ఓకే. సో TSQL అనేది మనకి ఏంటంటే కంప్లీట్ గా మనకు రియల్ టైమ్ సినారియోస్, కంప్లీట్ రియల్ టైమ్ సినారియో. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ బేసిక్. ఓకే, yes, ఓకే బ్రో. అష్రఫ్, ఇంకోటి ఏంటంటే ప్రైమరీకి ఉంటది కదా ఇప్పుడు. హలో, చెప్పండి. ఆ ప్రైమరీ కీలో ఉన్న డేటా ఎప్పుడు యూనిక్ గానే ఉంటది కదా, సిమిలర్ గా ఉండదు. సిమిలర్ గా అయితే ఉండదు మనకు. సిమిలర్ అంటే ఇక్కడ మీరు ఒక చిన్న పాయింట్ ఆలోచించాలి. ఇక్కడ మనకు అకౌంట్ ఐడి పైన మనకి ఏముంది, ప్రైమరీ కీ ఉంది, కరెక్టా? అందులో మనకు ఐడి రిపీట్ అవ్వకూడదు. రిమైనింగ్ కాలమ్స్ లో మనకు రిపీట్ అవ్వచ్చు, ప్రాబ్లం లేదు. అదే అంటే ప్రైమరీ కీ అంటే ఇప్పుడు ఆ కాలం మాత్రం యూనిక్ గా ఉండాలి ప్రతి డేటా. ఎగ్జాక్ట్లీ. అంటే ఇప్పుడు సెట్ ఆపరేటర్, ఒకవేళ ఇప్పుడు మాకు సెట్ ఆపరేటర్స్ టాపిక్ అయింది, ఇప్పుడు రెండు టేబుల్స్ మనము కంబైన్ చేసాం అనుకో, అప్పుడు యూనియన్ ఆల్ అవి అప్లై చేస్తే ఈ టేబుల్లో ఉన్న డేటా ఆ టేబుల్లో ఉన్న డేటా సిమిలర్. అంటే ఇప్పుడు దీనిలో 1 2 3 ఉంది అనుకో, దానిలో 1 2 3 ఉంది అనుకో, రెండు కంబైన్ చేసినప్పుడు 1 1 2 2 3 3 అని వస్తుంది కదా. అప్పుడు ప్రైమరీ కీలో అంటే డేటా రిపీట్ అంటే 1 1 అనేది సిమిలరే కదా 2 2 3 3 అన్నది. ఇప్పుడు మీ క్వశ్చన్ ఏంటి? సో మనకు సెట్ ఆపరేటర్స్ చేయాలంటే మనకు 2 టేబుల్స్ ఉంటాయి. మనకు టేబుల్ లో 1 ఉంది, A C ఉంది, 1 2 B C ఉంది, ఓకేనా? 3 D E అనుకున్నాం, ఓకేనా? సో ఇది టేబుల్ 1. ఓకే, సో నెక్స్ట్ టేబుల్ 2 లో ఏముంది? టేబుల్ 2 లో కూడా సేమ్ 1 2 అంటే ఫస్ట్ 1 2 3 పెట్టుకో. ఓకే, డేటా డిఫరెంట్ గా ఉంది, డేటా B2. ఓకే, జెడ్ పెట్టుకున్నాను. C1 C2. ఓకే, ఇది కూడా మనకు DC పెట్టుకున్నాం. ఓకే, సో మన యూనియన్ ఆల్ అంటే ఏంటి? మొత్తం క్లబ్ అయిపోవడం డేటా. సిమిలర్ అండ్ నాన్ సిమిలర్, ఇట్ విల్ కంబైన్ ద డేటా, కరెక్టా? అంటే మనకు అవుట్పుట్ ఎలా వస్తుంది? 1 A C 2 B C 3 D C 1 B 2 2 C 2 3 D C. ఇది యూనియన్ ఆల్, కరెక్టా? సో నెక్స్ట్ ఇప్పుడు
మనము ఈ 1 2 3 అన్నది ఐడి అనుకున్నాం, ఆ అకౌంట్ యొక్క ఐడి, దీని యొక్క ఐడి అనుకుంటే ఇప్పుడు దీనికి మనం ప్రైమరీకి అప్లై చేసాం. దీనికి మీరు ఎలా ప్రైమరీకి అప్లై చేస్తారు? యూనియన్ ఆల్ రిజల్ట్ యూనియన్ ఆల్ కాదు, మామూలుగా టేబుల్ 1 టేబుల్ 2 కి మనం అప్లై చేసి ఉన్నాం మనం. ఓకే, ఇక్కడ ప్రైమరీకి ఉంది, దానికి టేబుల్ 2 కి అప్లై చేసి ఇప్పుడు ఈ రెండు క్లబ్ చేసినప్పుడు ఇది అంటే ఇది ప్రైమరీ కింద రాదా ఇప్పుడు క్లబ్ అయిన డేటా? ఓకే ఓకే, సో వెరీ నైస్ క్వశ్చన్. ఓకే, సో ఇది మనకు ఈ ప్రైమరీ కీ అనేది మనకు జస్ట్ టేబుల్ లెవెల్ పైన మాత్రమే. ఓకే, కానీ ఈ టేబుల్ వరకు మాత్రమే సంబంధం. ఓకే, సో ఈ యూనియన్ ఆల్ అనేది ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ఏ యూస్ఫుల్ ఆఫ్ టు గెట్ ద అవుట్పుట్. ఓకే, మీకు రిక్వైర్డ్ అవుట్పుట్ కోసం మీరు యూనియన్ ఆల్ వాడతారు. ఓకేనా? సో దిస్ యూనియన్ ఆల్ డస్ నాట్ టచ్ ది ప్రైమరీ కీ అండ్ ఫారెన్ కీ. ఓకే, అర్థమవుతుందా? ఓన్లీ డేటా మాత్రం క్లబ్ అయింది. yes, ఓన్లీ డేటా మాత్రం మనకి క్లబ్ అవుతుంది. బట్ it has to be, okay, it has to be structure should be same. Okay, అర్థమవుతుందా? టేబుల్ 1 కి టేబుల్ 2 ని మీరు సెట్ ఆపరేటర్స్ చేయాలి అంటే ఓకే, the structure has to be same అన్నమాట. then only it will be get the output, if not it will not get the output. ఓకేనా? అంటే డేటా టైప్ తో సంబంధం లేదంటాం. it will not అస్సలు సంబంధం లేదు మనకు. డేటా టైప్ తో మనకి అసలు సంబంధం లేదు, బట్ the structure has to be same with the respect to columns అన్నమాట. ఓకేనా? సో చూడండి 1 2 3 1 2 3 సేమ్ కాలమ్స్ మనకు మ్యాప్ అయ్యాయి, కరెక్టా? సో it will able to do the set operations అన్నమాట. ఓకేనా? బట్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ a 4 columns here, ఓకే, టేబుల్ 2 లో మనకు 4 columns ఉన్నాయి అనుకోండి. ఓకేనా? సో నౌ యు ఆర్ ట్రైయింగ్ టు డు a set operation, ఓకే, between these two tables. It will not happen. Okay, it will happen when it means select C1, C2, C3, okay, from tab 1. Okay, now next tab 2 lo maniki enni columns unna 4 columns unna, correct? But instead of that, if I use select 1, 2, 3, tab 2 అని చెప్తే ఇలా అయితే వర్క్ అవుతుంది. ఓకేనా? బట్ మనకి ఎందుకంటే ఇక్కడ 3 కాలమ్స్ ఇస్తే ఇక్కడ మనం 3 కాలమ్స్ ఇచ్చాం కాబట్టి ఇట్ విల్ వర్క్. బట్ ఇక్కడ మనకు 3 కాలమ్స్ ఉంది, ఇక్కడ మనం 4th కాలమ్ ఇచ్చాం, మనకు ఇట్ విల్ నాట్ వర్క్ అన్నమాట. ఎందుకంటే ఇక్కడ స్ట్రక్చర్ మారిపోయింది. ఓకే, ఇక్కడ మనకు అప్పర్ టేబుల్ ఏ స్ట్రక్చర్ అయితే ఉందో లోయర్ టేబుల్ కూడా సేమ్ స్ట్రక్చర్ ఉండాలన్నమాట. ఓకేనా? బట్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎక్స్ట్రా కాలమ్ యూ నో నీడ్ టు యూజ్ అన్నెసరీ ఎక్స్ట్రా కాలమ్. ఓకే ఓకే, ఓకే, క్లియరా? యా, క్లియర్. డౌట్ క్లియర్ అయింది కదా? ప్రైమరీ కీ విల్ బి నాట్ ఎఫెక్ట్ ది సెట్ ఆపరేటర్స్. ఓకే, సో సెట్ ఆపరేటర్స్ ఏంటంటే మనకు జస్ట్ అవుట్పుట్ పర్పస్ కోసం మాత్రమే, ఓకే, నథింగ్ ఎల్స్. ఓకే, గుడ్ క్వశ్చన్. సో ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్స్? నో. ఈ ఎంటైర్ క్లాస్ లో అఖిల్, నెక్స్ట్ తేజస్వి, నెక్స్ట్ శ్రావణి రెడ్డి, వీళ్ళు తప్ప మిగతా వాళ్ళు ఎవరు క్వశ్చన్స్ అడగట్లేదు. క్వశ్చన్స్ అడగట్లేదు అంటే ఐ థింక్ దోస్ పీపుల్ ఆర్ అండర్స్టాండింగ్ వెరీ క్లియర్లీ ఆర్ దోస్ పీపుల్ ఆర్ నాట్ అండర్స్టాండింగ్ ఎనీథింగ్. ఆర్ ఎల్స్ ఇంకో రీజన్ ఏమంటే దే మైట్ నాట్ బి ప్రాక్టీసింగ్, అది కూడా అయి ఉండొచ్చు. But I hope everybody is practicing. Okay? But I hope everybody is getting understand. Okay. If not, you people understanding, please raise your concerns. Okay. In the class itself, your doubt will be benefited to every other person. Okay. No doubt is silly. No doubt is confident. Okay. So every doubt is valuable only. Okay, Nandi. Okay. Try to raise your concerns. Okay. So we are here to clarify your doubts. Okay. Yes. Okay. So tomorrow we're gonna discuss about the joints. Okay. So one of the without joints in the real time there won't be any queries anamata. Okay na? Okay. Without joints there won't be any queries. Okay. So please finish all these constraints. Okay na? Okay. Okay. So when constraints finish chestene you can able to do practice about the joints. Okay. మీరు కన్స్టెంట్స్ ఫినిష్ చేయకుండా జాయింట్స్ ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీకు ఏం కూడా అర్థం కాదన్నమాట. ఓకేనా అండి? ఓకే, సో మనకి జాయింట్స్ కూడా ఇట్స్ లైక్ ఏ రిలేషన్షిప్స్ ఓన్లీ. ఓకే, సో దట్స్ వై ఐ యామ్ టెల్లింగ్ యు టు ప్లీజ్ ఫినిష్ ఆల్ యువర్ కన్స్టెంట్స్ టాపిక్. ఓకే, ఓకే, సో టేక్ డౌన్ ద టాస్క్. నోట్ చేసుకోండి. సో యూ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ ద రిలేషన్షిప్స్ బిట్వీన్ ఫ్యూ టేబుల్స్. ఓకే, సో అది మీ ఇష్టం, మీరు ఏదన్నా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. టాస్క్ ఏది చెప్పారు? అదే యూ హ్యావ్ టు
create at least 3 relationships anamata. Okay na? Okay. I mean what to say means, for example, if an account details, transaction details, adoka relationship, correct? So ala meer emante school details ki school classroom class details, student details, daniki relationship. Okay na? Next, Indian states, Indian cities, daniki meer relationship establish cheyochu, correct? So ilanti scenarios anamata. Okay, you have to prepare your own scenarios. Okay, so you have to apply the foreign key constraint, foreign key and primary key constraint. Okay. Okay. So next thing you have to show me that diagrams also, ER diagrams also. Okay now. Okay. Okay, so those two, see, at least try to create 2 scenarios with the different things. Okay na? Okay. అదే చెప్పాను కదా, హాస్పిటల్ డీటెయిల్స్ ని, పేషెంట్ డీటెయిల్స్ ని లింక్ చేయడం. ఓకేనా? ఇండియన్ స్టేట్స్ ని, సిటీ స్టేట్స్ ని, స్టేట్ క్యాపిటల్స్ ని లింక్ చేయడం. ఓకే, సో ఇలా యూ పీపుల్ ట్రై టు క్రియేట్ యువర్ ఓన్ సినారియోస్. ఓకే, అండ్ దెన్ మీరు ఏ సినారియోస్ అయితే క్రియేట్ చేశారో, ఓకేనా, సో ఆ సినారియోస్ డేటాబేస్ డయాగ్రామ్ లో మీరు ఇలా చేసిన తర్వాత, ఓకే, సో సెండ్ మీ ద స్క్రీన్ షాట్ అది. ఓకే, సో ఈ డేటాబేస్ డయాగ్రామ్ యొక్క స్క్రీన్ షాట్ నాకు చూపించారంటే దట్ విల్ బి ఫెయిర్ అండి. ఓకే, అట్లీస్ట్ 2 సినారియోస్ అండి, అట్లీస్ట్ 2. ఓకే, సో 2 తర్వాత మీరు ఎన్నైనా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, దట్స్ అప్ టు యూ. అట్లీస్ట్ 2 సినారియోస్ నాకు కావాలి విత్ ద డేటాబేస్ డయాగ్రామ్. ఓకే, ఎవ్రీబడి హ్యాస్ టు పోస్ట్ యువర్ ఆన్సర్స్ ఇన్ ద group, I mean in the WhatsApp group. Okay. Okay. Yeah, so if no question, I mean if you have any questions you can ask me. So still we have 2 more minutes. In the meantime, you people can start filling the feedback. Those people don't have a doubts. Today I haven't checked the feedback for most of all, so we're running out of time. No questions? No. Okay, very good. Thank you. Okay, so if no questions, shall I stop recording the class? Yes. Yes. Okay.